Good morning, dear students. Welcome back to the another session of financial accounting. Today we are going to deal with first example of our newly started unit, that is purchase of partnership firms business, example number 28. So just have a look at the question first and then we'll move towards the solution. The question I have already given you. So let me read the same first. The balance sheet of the partnership firm is given and they decided to sell their business to AB Company Limited. So company's name is AB Company Limited. The balance sheet of the partnership firm is given. Capital, creditors, depreciation fund on building at cost, machinery, data, stock and cash. AB Company Limited took over only assets except cash at the following prices. So cash સિવાયની બધી assets લઈ જાય છે. Firm paid the creditors. તો creditors નવી કંપનીમાં ટ્રાન્સફર થતા નથી. AB Limited agreed to pay rupees 50,000 equity shares of rupees 10 each and remaining amount in cash towards the purchase consideration. So this information is related with the purchase consideration. AB company issued another 50,000 equity shares of rupees 10 each to the public and the issue was fully subscribed. So હવે અહીંયા કેવું થશે, AB કંપની લિમિટેડના જેટલા શેર્સ હશે એમાંથી થોડા શેર્સ છે એ એઝ અ પરચેસ કન્સિડરેશન આપી દેશે પાર્ટનરશિપ ફર્મને. બાકીના જે શેર્સ છે એ ઇશ્યુ કરી શકે છે જનરલ પબ્લિકને, રાઈટ. સો વી નીડ ટુ પાસ આઉટ ધ જર્નલ એન્ટ્રી અકોર્ડિંગલી. From the above information, prepare in the books of the company. So this word is most important for us. In the books of company, કંપનીની બુકમાં આપણને પ્રિપેર કરવાનું કીએ એટલે આપણે સમજી જવાનું કે આ પરચેઝ ઓફ પાર્ટનરશિપ ફર્મ બિઝનેસવાળા ચેપ્ટરની વાત થઈ છે. અને જગ્યાએ ફર્મની બુકમાં તમને કીએ તો આપણું પ્રીવિયસ ચેપ્ટર થશે. ઓરાઇટ. સો એ કન્ફ્યુઝન ન થવું જોઈએ તમને કે કયા ચેપ્ટરની વાત છે. એક્ઝામ્પલ્સ બંનેના સરખા જ દેખાશે. તમારે ખાલી આ વર્ડ્સ ઉપરથી આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું કે કયા ચેપ્ટરની વાત થાય છે, રાઈટ. પાર્ટનરશિપ ફર્મની બુકનું હશે તો એ કન્વર્ઝન ચેપ્ટર હશે અને આ વાત થશે કંપનીની વાત થશે ત્યારે આપણું આ અકાઉન્ટ્સ ઓફ બિઝનેસ પરચેઝની વાત થશે. સો moving towards with the working notes, the very first thing that we need to do is નેટ અસેટ એન્ડ પરચેસ કન્સિડરેશન. દરેક એક્ઝામ્પલમાં સૌથી પહેલાં તમારે નેટ અસેટ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની અને પછી પરચેસ કન્સિડરેશન, રાઈટ. સો વી હેવ કેલ્ક્યુલેટેડ ધ નેટ અસેટ. અહીંયા કંપની ખાલી અસેટ લઈ જાય છે, કેશ સિવાયની બધી અસેટ ટ્રાન્સફર થશે કંપનીમાં, રાઈટ. સો ખાલી અસેટ્સ લીધી છે તો નેટ અસેટની આપણી જે રૂલ છે એ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. બધી અસેટ્સ જે કંપનીમાં ટ્રાન્સફર કરો છો એ અહીંયા લખાશે એટ ન્યૂ પ્રાઇસ, રાઈટ, એટ ન્યૂ વેલ્યુ ઓર એટ રીવેલ્યુ પ્રાઇસ. સો સ્ટાર્ટેડ વિથ all the items which is given in the example itself: building, machinery, data, stock. Then total liability. અહીંયા એક પણ liability લઈ જવામાં નથી આવતી. સો liabilityમાં આપણે ડેશ કરીએ છીએ. alright. So our net asset is rupees 6,30,000, right. Next, purchase consideration. So purchase consideration is given at equity share only and remaining amount in cash. So purchase consideration આપણને પે કરવાનું છે પાર્ટનરશિપ ફર્મને in the form of equity share and remaining amount in cash. So 50,000 equity shares of rupees 10 each and remaining amount in cash. So 50,000 into 10, that comes to 5 lakhs. Purchase consideration છે 6,30,000. So 5 lakhs અને 6,30,000 ની વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ અમાઉન્ટ છે એ પે કરશું આપણે કેશમાં, રાઈટ. સો firstly we have prepared net asset, then we have calculated purchase consideration. Now we can move towards the journal entries. Share issued to public, that is 50,000 shares at rupees 10 each which is issued to general public. તો એનું નોટિફિકેશન આપણે લઈ લેવાનું છે ત્યાં. ઓલરાઈટ. નેક્સ્ટ,
જર્નલ એન્ટ્રીઝ. તો મેં તમને જે જર્નલ એન્ટ્રીના ફોર્મેટ આપેલા છે એ જ અહીંયા આપણે કન્ટિન્યુ કરશું. બધી અસેટ્સ લખી નાખવાની. અસેટ અકાઉન્ટ ડેબિટ, ટુ લાયબિલિટીઝ ટુ પાર્ટનરશિપ ફર્મ. સો ઓલ ધી અસેટ્સ, બધી અસેટ્સ લેવાની આપણે નેટ અસેટમાંથી. પ્રીવિયસ ચેપ્ટર્સમાં આપણે શું લેતા? અસેટ્સ બધી ક્લોઝ કરતા, રાઈટ. સો ક્લોઝિંગ માટે રિયલાઇઝેશન ટુ અસેટ કરતા, ત્યારે આપણે બેલેન્સ શીટમાંથી બધી અસેટ્સ લેતા. હવે આ વખતે બધું તમારે નેટ અસેટ અને પરચેસ કન્સિડરેશનમાંથી જ તમારે કન્ટિન્યુ કરવાનું છે, રાઈટ. સો મૂવિંગ ફર્ધર વિથ ધ સેમ, all the assets, building account debit, machinery account debit, debtors account debit, stock account debit to partnership firm account. અહીંયા પાર્ટનરશિપ ફર્મનું નામ નથી આપેલું, ખાલી એ અને બી એવું જ કીધું છે. તો તમે અહીંયા એ રીતે બી લખી શકો, ટુ પાર્ટનરશિપ ફર્મ ઓફ એ એન્ડ બી લિમિટેડ. તમે સોરી નોટ લિમિટેડ, ટુ પાર્ટનરશિપ ફર્મ ઓફ પાર્ટનર્સ એ એન્ડ બીઝ અકાઉન્ટ. તમે એમ બી લખી શકો અને ખાલી પાર્ટનરશિપ ફર્મ લખો તો પણ ચાલે. ઓલરાઇટ. સો this is the first entry. second entry, હવે જ્યારે પીસી તમે પે કરો છો પાર્ટનરશિપ ફર્મને, સો એન્ટ્રી વિલ બી પાર્ટનરશિપ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ ટુ કેશ. કેમ કે તમે બે ફોર્મમાં આપો છો, ઇક્વિટી શેર અને કેશ, એ બંને ફોર્મમાં પે કરો છો. સો એન્ટ્રી વિલ બી પાર્ટનરશિપ ફર્મ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ ટુ કેશ. નેક્સ્ટ, સો ધીસ ઇઝ યોર જોર્નલ એન્ટ્રી. તો આ ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે એટલે આપણે શોર્ટ એક્ઝામ્પલ જ કરેલો છે. સી, ધીસ ઇઝ ધ વર્કિંગ નોટ ઓફ દેટ એક્ઝામ્પલ એન્ડ this is your journal entry of that the same example. So now moving towards example number 4 of Mahasukh and Mahavijay Limited. So I am just zooming it out so that it would be easier for you to have a look. So take out your example first. So just read it out. The following is the balance sheet of Mahasukh brothers. So this is the balance sheet of partnership firm. Always તમને જે balance sheet આપેલી હશે એ partnership firmની જ હશે, ખાસ યાદ રાખશો. Alright. Next, the balance sheet is given. On the asset side we have land and building, machinery, stock, debtors, less bad debts reserve, then investment in which market value is given, and cash and bank. So on 1/4/2016 Mahavijay Limited was incorporated with the authorized capital. Authorized capital એટલે કે એ કંપનીની પૂરી લાઈફની ટોટલ કેપિટલ. This is the total capital that the company can issue throughout its life. Okay, so adjustment is given. The value of land and building shown in the balance sheet is, or shown in the book, is 10% less than the market price. તો તમારે અહીંયાની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી પડશે. એવી જ રીતે સ્ટોક ઇઝ ઓવરવેલ્યુડ બાય 10%. પ્રીવિયસ એક્ઝામ્પલ ફર્સ્ટ હતો તો ગુડવિલ રિલેટેડ એમાં કોઈ જ ડિટેલ નથી, બટ હિયર ગુડવિલ તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે. આ ટાઈપના એડજસ્ટમેન્ટ્સ તમે 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં કરી લીધા છે. ઓલરાઇટ. સો ગુડવિલ ઇઝ વેલ્યુડ એટ 1/5 of the total profit of last 5 years, and the average profit of last 5 years is given. So on the basis of this information we need to calculate the goodwill. Moving ahead, data subject to 10% bad debt reserve. Purchase consideration is satisfied by issuing 2,500 equity shares and balance amount in cash. એમાં 80 રૂપીસ પેડ અપ છે અને 120 થી ઇશ્યુ કરો છો, સો 40 રૂપીસનું પ્રીમિયમ થશે. ડિફરન્સ બિટવીન 120 એન્ડ 80. Pass necessary okay, company issued remaining shares to public at 80 rupees paid up. Pass necessary journal entries in the books of company and prepare initial balance sheet. See, pass necessary entries in the books of company and initial balance sheet. તો આ બંને વર્ડ્સ ખાસ જોઈ લેવાના.
તો જ તમને ખબર પડશે કે આ કયા ચેપ્ટરનો એક્ઝામ્પલ છે. કંપની કહે તો અકાઉન્ટ્સ ઓફ પાર્ટનરશિપ ફોર્મ્સ બિઝનેસ, અને પાર્ટનરશિપ ફોર્મની બુકમાં કહે કે રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરવાનું કહેશે તો એ થશે તમારું કન્વર્ઝન ઓર સેલ ચેપ્ટર. ઓલરાઇટ, so this is your example all about. Now we are moving towards the working notes. So under working notes, the very first working note is related with the net asset. See, net asset માં શું કહે છે, જે બુક વેલ્યુ દેખાય છે that is 10% less than its market value. તો જે બુક વેલ્યુ આપેલી છે એની માર્કેટ પ્રાઇસ કરતાં 10% ઓછી છે, તો આપણે માર્કેટ પ્રાઇસ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે. તો માર્કેટ પ્રાઇસ ગોતવા માટે આપણી પાસે માર્કેટ પ્રાઇસ નથી, તો જે વસ્તુ આપણી પાસે ના હોય એ આપણે અઝ્યુમ કરીએ છીએ. સો સપોઝ માર્કેટ પ્રાઇસ ઇઝ 100, રાઈટ. સો ગિવન અમાઉન્ટ છે એ 10% લેસ છે, સો એમાંથી લેસ 10% કરીએ તો જે અમાઉન્ટ મળશે 90 એ મળે આપણને બુક વેલ્યુ, રાઈટ. સો સપોઝ માર્કેટ વેલ્યુ ઇઝ 100 લેસ 10, સો બુક વેલ્યુ ઇઝ 90. So when book value is 90, at that point of time my market value is 100. So if book value is rupees 1,80,000, then what will be the market value? So market value of land is 2 lakhs rupees. Alright, so અહીંયા આપણે જે net asset માં જે વેલ્યુ લખશું land and building ની એ લખશું આપણે 2 lakhs rupees. Alright, moving further. Stock is overvalued by 10%. So જે given amount of stock છે જે બેલેન્સ શીટની એ હોવી જોઈએ અમાઉન્ટ એના કરતાં 10% વધારે છે. તો ઓરિજિનલ કોસ્ટ ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણે શું કરવું પડે, તમારે માર્કેટ વેલ્યુ અઝ્યુમ કરવી પડે કે સપોઝ માર્કેટ વેલ્યુ ઇઝ 100. સો ગિવન અમાઉન્ટ ઇઝ 10% મોર, તો એમાં 10% એડ કરો તો તમારી બુક વેલ્યુ મળે, એટલે કે બેલેન્સ શીટ વેલ્યુ મળે, right. So book value is 110, at that point of time market value is 100. So if my book value is 1,10,000, then my market value will be 1 lakh. So અહીંયા આપણે બે વસ્તુઓના આન્સર્સ મળ્યા, એક તો લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગની માર્કેટ વેલ્યુ અને સ્ટોકની માર્કેટ વેલ્યુ, રાઈટ. નેક્સ્ટ, ગુડવિલ, રિલેટેડ વિથ ગુડવિલ. સી, ગુડવિલમાં શું કહે છે, goodwill will be the 1/5 of total profit. Goodwill is valued at 1/5 of total profit of the firm, right. So here average profit is given. તો આપણી પાસે એવરેજ પ્રોફિટની ફોર્મ્યુલા છે. કોઈ પણ વસ્તુની એવરેજ કરવી હોય તો કેમ મળે, ટોટલ ડિવાઇડેડ બાય નંબર ઓફ દેટ એલિમેન્ટ. યર હોય તો યર, ક્વોન્ટિટી હોય તો ક્વોન્ટિટી. સો એવરેજ પ્રોફિટની ફોર્મ્યુલા આપણે લખી છે. Average profit means total profit upon number of years. So average profit we are given 50,000 rupees. Total profit is missing and number of years are 5. તમને 5 years ના ડેટાની વાત કરે છે. So here by using this formula you can calculate your total profit. અને goodwill શું કહે છે, 1/5 of total profit, right. So the value of goodwill is 50,000 rupees, right. તો આ ત્રણ વર્કિંગ નોટ્સ આપણે સૌથી પહેલાં કરવી પડશે ઇવન બિફોર સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધ નેટ અસેટ. કેમ કે જો આ ત્રણ વર્કિંગ નોટ્સ કેલ્ક્યુલેટ નહીં કરો તો આ ત્રણેયની નવી વેલ્યુ નહીં મળે અને તમે નેટ અસેટ બી કેલ્ક્યુલેટ નહીં કરી શકો. સો નાવ વી કેન મૂવ ટુવર્ડ્સ ધ નેટ અસેટ. સો મૂવિંગ ફર્ધર, ધીસ ઇઝ ધ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ નેટ અસેટ. જેની નવી વેલ્યુ છે એ નવી વેલ્યુથી લેવાની, બાકી લેવાની બધાની બુક વેલ્યુ. સો લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગની ન્યૂ વેલ્યુ છે તો આપણે લખી નાખ્યું 2 lakhs. દેન મશીનરીની બુક વેલ્યુ 1,20,000. દેન સ્ટોક જેની આપણે વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટ કરી દેટ ઇઝ 1 lakh. દેન ડેટર્સ લેસ BDR, મેં ડાયરેક્ટ લખી નાખ્યું છે ડેટર્સ લેસ BDR 72,000, કેમ કે તમને 10% બેડ ડેટ રિઝર્વ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું કીધું છે. તો 10% લેવાના 80,000 ના. સો 80,000 minus 8,000, સો દેટ ઇઝ 72,000. તમારી પાસે આ રેકોર્ડ કરવાની બીજી ટેકનિક પણ છે કે જે એકચ્યુઅલ ટેકનિક છે કે ડેટર્સ તમે પૂરેપૂરા લખો છો 80,000 અસેટમાં
અને લાયબિલિટીમાંથી તમે બેડ ડેટ્સ છે એ ડિડક્ટ કરો છો. પણ મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ સ્ટુડન્ટ શું ભૂલ કરે છે, ડેટર્સ તો પૂરેપૂરા લખી નાખે છે 80,000, પણ બેડ ડેટ્સ રિઝર્વ લાયબિલિટી સાઈડ લખતા ભૂલી જાય છે. તો એટલા માટે આપણે અહીંયા ચોખવટ કરીને લખ્યું છે ડેટર્સ લેસ BDR. ઓકે, સો ઇન દેટ કેસ 80,000 minus 8,000 ડિરેક્ટલી મેં લખી નાખ્યું છે 72,000. તો આ ડેટર્સનું ટ્રાન્ઝેક્શન ડીલ કરવા માટે તમારી પાસે બે ચોઈસ છે, કાં તો ડિરેક્ટલી આ રીતે લખો ડેટર્સ લેસ BDR, અને કાં તો પૂરેપૂરા ડેટર્સ લખો ટોટલ અસેટ્સમાં અને બેડ ડેટ રિઝર્વ લખો ટોટલ લાયબિલિટીઝમાં. ટેક્સ્ટ બુકમાં જે એન્સર્સ આપેલા છે બેલેન્સ શીટના એ ટેકનિકથી આપેલા છે. આપણી બેલેન્સ શીટ બંને સાઈડ ટેલી થઈ જ જશે કોઈ પણ એક્ઝામ્પલમાં, પણ ડિફરન્સ કેટલો આવશે, તમારા બેડ ડેટ રિઝર્વ જેટલો ટોટલનો ડિફરન્સ આવશે. કયા ટોટલમાં? આપણા ટોટલમાં અને ટેક્સ્ટ બુકના એન્સરના ટોટલમાં, રાઈટ? બિકોઝ આપણે ડાયરેક્ટ લખીએ છીએ ડેટર્સ લેસ BDR. તમે એ રીતે લખવું હોય તો બી ચાલે, ડેટર્સ અસેટ સાઈડ લખો અને બેડ ડેટ્સ રિઝર્વ છે લાયબિલિટી સાઈડ લખો. બોથ ઓફ ધી મેથડ્સ આર અલાઉડ. સો હિયર નેટ અસેટ તમને સમજાઈ જવી જોઈએ, બધી વસ્તુઓ લખી નાખી છે. નેક્સ્ટ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં તમને બ્રેકેટમાં એની માર્કેટ વેલ્યુ આપેલી છે, સો માર્કેટ વેલ્યુ જ લખવાની, રાઈટ? સો પૂરેપૂરી તમારી ટોટલ અસેટ જનરેટ થઈ ગઈ ઇન્ક્લુડિંગ ગુડવિલ. ગુડવિલ જ્યારે ન આપેલી હોય ત્યારે જ તમારે ડિફરન્સ લેવાનો છે પરચેસ કન્સિડરેશન અને નેટ અસેટનો. જ્યારે તમને ક્લિયરલી આપેલું છે ગુડવિલ રિલેટેડ કોઈ બી ઇન્ફોર્મેશન, તો તમારે નેટ અસેટમાં લઈ લેવાની છે. સો ફાઇનલી માય અસેટ વિલ બી ફ્રોમ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ, મશીનરી, સ્ટોક, ડેટર્સ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, કેશ એન્ડ goodwill. Then liability. Again in this example, workmen's profit sharing fund is also given and workers compensation fund is also given. So compensation fund is reserve and workers profit sharing fund is the liability. So in that case reserve નું આપણે આ ચેપ્ટરમાં કાંઈ જ કરવાનું નથી, એ પાર્ટનરશિપ ફોર્મની બુકમાં એનું ડીલિંગ થશે, રાઈટ? તો અહીંયા તો આપણે ખાલી બધી લાયબિલિટીઝ લખી લેવાની. સો વર્કમેન્સ પ્રોફિટ શેરિંગ ફંડ ઇઝ રિટર્ન, bank loan, creditors and bills payable, right? So this represents my total liabilities. Now total assets minus total liability, so that will be my net asset 3,47,000. Now the most important one, purchase consideration. એ તમારે લેવાનું છે 2,500 equity shares of ₹80 paid up at ₹120 per share. ફેસ વેલ્યુમાંથી પેડ અપ કેટલું છે? ઓનલી ₹80, અને ઇસ્યુ કરો છો તમે ₹120થી. સો ₹40 છે એ તમારું પ્રીમિયમ થશે, શેર પ્રીમિયમ ઓર સિક્યોરિટી પ્રીમિયમ. ઓકે, સો ઇક્વિટી શેર કેપિટલમાં કેટલા જાય? એની ફેસ વેલ્યુની જેટલી અમાઉન્ટ હોય એટલા જ ઇક્વિટી શેર કેપિટલમાં જશે. સો 2,800 into 80, that is your equity share capital, and security premium થશે 2,500 into 40, right? So that is your security premium. So 2 lakh plus 1 lakh total thaya 3 lakhs. Your net asset is 3,47,000. So difference between 3,47,000 and 3 lakh, that is 47,000, that will represent the amount which is to be paid in cash. Okay, so this is your working note of net asset and purchase consideration, right? નેટ અસેટ અને PC પહેલાં આપણે 3 વર્કિંગ નોટ કરી કે જેમાં આપણે લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ, સ્ટોક અને ગુડવિલની વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટ કરી. ઓલરાઇટ, નાવ મૂવિંગ ફર્ધર. રિમેનિંગ શેર્સ, કેટલા શેર્સ પબ્લિકમાં ઇસ્યુ કરે છે એ તમને અહીંયા ક્લેરિફાઈ નથી કરેલું, તો આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ. ઓથોરાઇઝડ કેપિટલ ઓર ટોટલ કેપિટલ ઇઝ 5,000 શેર્સ. એમાંથી 2,500 શેર્સ છે એ તમે આપ્યા એઝ અ પરચેસ કન્સિડરેશન ટુ પાર્ટનરશિપ ફર્મ. સો રિમેનિંગ શેર્સ કેટલા થશે? 2,500 શેર્સ, રાઈટ? તો એનું બી આપણે જર્નલ એન્ટ્રી પાસ કરવી પડશે રિમેનિંગ શેર્સની. તો એના માટે આપણે નંબર ઓફ શેર અને એની અમાઉન્ટ આપણે શોધી લેવાની. નાવ મૂવિંગ ફર્ધર વિથ જર્નલ એન્ટ્રીઝ ઇન ધ બુક્સ ઓફ મહાવિજય લિમિટેડ, એટલે કે તમારી કંપની, રાઈટ? પાર્ટનરશિપ ફોર્મની કંપનીની બુકમાં કરવાની હોય એન્ટ્રીઝ આ ચેપ્ટરમાં. સો એન્ટ્રી ઉપર નામ આપી દીધું મહાવિજય લિમિટેડ. સો ફર્સ્ટ એન્ટ્રી, ઓલ ધી એસેટ્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ to all the liabilities to partnership firm.
સો નેટ અસેટમાં જેટલી અસેટ્સ લીધી છે એ બધી જ અસેટ્સ તમારે અહીંયા લખી લેવાની. સો ઓલ ધી અસેટ્સ વિલ બી ડેબિટેડ ઓવર હિયર, રાઈટ. સો સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ અપ ટુ ગુડવિલ, બધી જ અસેટ આપણે ત્યાં લખી લીધી. નેક્સ્ટ, ટુ ઓલ ધી લાયબિલિટીઝ, નેટ અસેટમાં જે લાયબિલિટીઝ છે એ બધી લાયબિલિટીઝ પણ ક્રેડિટ થશે. એન્ડ ટુ પાર્ટનરશિપ ફર્મ અકાઉન્ટ. તો દર વખતે આપણને પાર્ટનરશિપ ફર્મનું નામ આપેલું ન હોય, તો જ્યારે પાર્ટનરશિપ ફર્મનું નામ ન આપેલું હોય ત્યારે ખાલી પાર્ટનરશિપ લખવાનું. અને અહીંયા નામ આપેલું છે આપણને મહાસુખ બ્રધર્સ, સો અહીંયા આપણે મહાસુખ બ્રધર્સ અકાઉન્ટનું નામ લખેલું છે. ઓકે, સો ધ એન્ટ્રી વિલ બી ઓલ ધી અસેટ્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ, અસેટ્સ લેવાની નેટ અસેટમાંથી. ટુ ઓલ ધી લાયબિલિટીઝ બી લેવાની તમારા નેટ અસેટની વર્કિંગ નોટ્સમાંથી. ટુ મહાસુખ બ્રધર્સની સામે જે અમાઉન્ટ આવશે એ અમાઉન્ટ કઈ આવશે? તમારા પરચેસ કન્સિડરેશનની અમાઉન્ટ આવશે. ઓકે, તો હવે ટોટલ ઓફ ડેબિટ અને ટોટલ ઓફ ક્રેડિટ કરો તો બંને સરખા આવી જવા જોઈએ, તો તમારી આ એન્ટ્રી કરેક્ટ. જો સરખું ન આવે તો સમજી લેવાનું કે તમે એક વસ્તુ કાં તો ભૂલથી લઈ લીધી છે અને કાં તો તમે ભૂલી ગયા છો કંઈક લખવાનું, રાઈટ. સો આ કેસમાં તમારે આ રીતે ચેક કરી લેવાનું. So this represents the first journal entry of this example. Now moving further, second entry જે આવશે આપણે પરચેસ કન્સિડરેશન પે કર્યું છે એની એન્ટ્રીઝ આવશે. સો એન્ટ્રી વિલ બી મહાસુખ બ્રધર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ એટલે કે પાર્ટનરશિપ ફર્મ અકાઉન્ટ ડેબિટ. ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 2 lakhs, to security premium 1 lakh, to cash account. Okay, so that will be your second entry related with the purchase consideration payment. Next, third entry for remaining shares, cash or bank account debit, because if the remaining shares are issued to public the cash comes in. So cash account debit 2 lakhs કેવી રીતે આવ્યા? 2,50,2,500 શેર્સ છે જે તમે ઇસ્યુ કરો છો 80 રૂપીઝ પર શેરથી. સો 2,500 શેર્સ ઇન્ટુ ₹80, so that is your remaining share issue. So only 3 entries will be passed as far as your journal entries are concerned in this chapter. Alright, so entries આપણું પૂરું થઈ ગયું. Now ટાઈમ ફોર ઇનિશિયલ બેલેન્સ શીટ. ઇનિશિયલ બેલેન્સ શીટનું બીજું નામ છે ઓપનિંગ બેલેન્સ શીટ. શું કામ ઇનિશિયલ બેલેન્સ શીટ કહેવાય? બિકોઝ હજી જસ્ટ તમે કંપનીમાં ટ્રાન્સફર કરેલી છે અસેટ્સ, રાઈટ. એટલે તમારી ઓપનિંગ બેલેન્સ શીટ બી કહી શકાય, બિકોઝ આ પ્રોસેસ છે યર એન્ડમાં થાય છે. સ્ટીલ યોર વર્કિંગ ઇઝ નોટ સ્ટાર્ટેડ ફોર ધ નેક્સ્ટ યર, એટલા માટે નામ અપાય ઓપનિંગ બેલેન્સ શીટ ઓર ઇનિશિયલ બેલેન્સ શીટ, રાઈટ. સો ધીસ રિપ્રેઝેન્ટ્સ ધ ઇનિશિયલ બેલેન્સ શીટ. પૂરેપૂરો વ્યૂ તમને પછી બતાવી દઉં છું લેક્ચરના એન્ડમાં, એટલે તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકશો. સો ઇનિશિયલ બેલેન્સ શીટ બનાવવા માટે પણ તમારી પાસે બહુ જ ઇઝી ટેકનિક આપી દઉં. નેટ અસેટ અને પરચેસ કન્સિડરેશન જ ધ્યાનમાં લેવાનું. તમારા બેલેન્સ શીટની અસેટ સાઇડ આ બધું તમારે લખવાનું નેટ અસેટમાંથી, તમારી ફર્સ્ટ વર્કિંગ નોટમાંથી. પણ કેશની અમાઉન્ટ લખવાની નહીં. કેશ ખાલી વર્ડ લખી નાખવાનો, અમાઉન્ટ લખવાની નહીં, કેમ કે કેશમાં હજી ઘણા બધા ચેન્જીસ થયા છે, તો એની એક સેપરેટ વર્કિંગ નોટ કરવી પડશે. તો બધી અસેટ્સ લેવાની તમારે નેટ અસેટમાંથી. પછી એવી જ રીતે લાયબિલિટી, તો લાયબિલિટી પણ તમારે લેવાની નેટ અસેટમાં તમે જે ટોટલ લાયબિલિટીઝ લખો છો ત્યાંથી. સો સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ વર્કર્સ પ્રોફિટ શેરિંગ ફંડ, બેંક લોન, ક્રેડિટર્સ અને બિલ્સ પેએબલ, એ બી નેટ અસેટમાં જે લાયબિલિટી લખેલી છે એ આવશે. અને ઇક્વિટી શેર, પ્રેફરન્સ શેર કે ડિબેન્ચર્સ હોય કે પ્રીમિયમ હોય એ બધું ક્યાં હશે? પરચેસ કન્સિડરેશનમાં. તો એ પ્લેસ થશે લાયબિલિટી સાઇડ. ફર્સ્ટ આઇટમ જો પેડ અપ શેર, સિક્યોરિટી પ્રીમિયમ, રાઈટ. આ રીતે. Now most important one, authorized capital. ઓથોરાઇઝડ કેપિટલ એ તમારે બેલેન્સ શીટમાં લખવાની તો છે, પણ એની અમાઉન્ટ આઉટર કોલમ લખવાની નથી.
જો અમાઉન્ટ આઉટર કોલમ લખો તો એને ડબલ લાઇન કરવાની છે, ડબલ અંડરલાઇન કરવાની છે, તો એને ટોટલમાં કન્સિડર કરવાની નથી. બેઝિક વસ્તુ છે આ. 11-12 સ્ટાન્ડર્ડમાં આપણે આ ભણી ગયા છીએ, જો યાદ હોય તો. ઓથોરાઇઝ્ડ કેપિટલ તમે બેલેન્સ શીટમાં લખો છો, પણ એનો ટોટલ જો લખો છો તો તમારે ડબલ અંડરલાઇન કરવાની, કે જે તમારે બેલેન્સ શીટના ટોટલમાં કન્સિડર કરવાનું રહેશે નહીં. સો એ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ, paid up capital, issued, subscribed and paid up capital. There are many ways or there are many methods of your capital. તો એ તમારે લખવાની પેઇડ અપ કેપિટલ, કે જે આપણે ઇસ્યુ કરેલી છે. સબસ્ક્રાઇબ્ડ, ઇસ્યુડ એન્ડ પેઇડ અપ કેપિટલ. પૂરેપૂરું ના લખો તો ચાલે, ખાલી ઇસ્યુડ એન્ડ પેઇડ અપ કેપિટલ લખો તો ચાલે. તો આપણી પાસે કેપિટલ્સ કેટલી છે જો, એક તો પીસીમાં આપી તમે પાર્ટનરશિપ ફર્મને, અને પછી આપી તમે રિમેનિંગ શેર્સ છે પબ્લિકમાં ઇસ્યુ કર્યા. તો પૂરેપૂરી તમારી ઓથોરાઇઝ્ડ કેપિટલ છે એ ઇસ્યુ થઈ ગઈ છે, રાઈટ. તો તમારી કેપિટલ જે છે એ બી અકોર્ડિંગલી તમારે લખી લેવાની. સો ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 2500 પ્લસ 2500, સો દેટ ઇઝ ઇન્ટુ 80 રૂપીઝ, કેમ કે પેઇડ અપ કેટલા છે? ઓનલી 80 રૂપીઝ, રાઈટ. સો અકોર્ડિંગલી તમારે લખી લેવાનું. નેક્સ્ટ, સિક્યોરિટી પ્રીમિયમ ઓલવેઝ આવશે, બિકોઝ ઇટ ઇઝ આર કેપિટલ પ્રોફિટ. સો સિક્યોરિટી પ્રીમિયમ એટલે કે શેર પ્રીમિયમ, ખાલી પીસીમાં જે શેર આપો છો એના પર જ પ્રીમિયમ છે. સો 2500 ઇન્ટુ 40, રાઈટ. એન્ડ ઓલ ધી અસેટ્સ. હવે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વન, કેશ. તો એના માટે મેં વર્કિંગ કરેલી છે, જો અહીંયા. કેશ કેવી રીતે મળશે? કેશ બેલેન્સ ઓલવેઝ ટેકનિકલ હોય છે. હવે બિગિનિંગથી અત્યાર સુધીમાં વિચારો, તમારી કેશ બેલેન્સમાં કેટલા ચેન્જીસ થયા. જો નેટ અસેટ તરીકે તમને મળ્યા છે થોડા કેશ પાર્ટનરશિપ ફર્મ પાસેથી, રાઈટ. પછી તમે પરચેસ કન્સિડરેશનમાં બી થોડા કેશ પે કરેલા છે, તો થોડા કેશ આવે છે, થોડા કેશ જાય છે. પછી રિમેનિંગ શેર્સ તમે ઇસ્યુ કરેલા છે, સો એમાં બી કેશ કમશે, રાઈટ. સો ફોર દેટ પર્પઝ એન્ડ ફોર દેટ કેસ તમારી કેશ બેલેન્સમાં બિગિનિંગથી લઈને અત્યાર સુધીમાં ઘણા બધા ફેરફાર થયા છે. તો એ બધા ફેરફાર આપણે જસ્ટિફાઈ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં છે 10,000, એ તમે રિસીવ કરો છો નેટ અસેટ થ્રુ. પછી છે પે કેટલા કરો છો? 47,000 તમે પે કરો છો પાર્ટનરશિપ ફર્મને એઝ પીસી, અને રિમેનિંગ શેર્સ ઇસ્યુ કરો છો 2 lakhsના. સો 10,000 પ્લસ 2 lakhs એટલે 2,10,000 minus 47,000. So final cash balance comes to 1,63,000, right. અને એ જ કેશ બેલેન્સ તમારે લખવાની અહીંયા. જસ્ટ અ સેકન્ડ, this one, ઓકે. તો કેશની ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્કિંગ નોટ છે. ફાઇનલી બંને સાઈડ ટોટલ આવી જાય છે 7,45,000, ઓકે. પણ ટેક્સ્ટ બુકમાં બેલેન્સ શીટનો ટોટલ આપેલો છે તમને the same total છે, alright. So just have a look at the same first. Let me check it once again. 4 lakhs plus 1 lakh plus so that is 7,45,000. ટેક્સ્ટબુકમાં જે ટોટલ છે એમાં માઇનર વેરિએશન છે. લેટ મી ચેક ઇટ વન્સ અગેન. ગુડવિલ 50,000 પ્લસ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ 2 lakhs પ્લસ yes, so both the sides total gets tallied 7,45,000. Alright, so I'm just changing the focus so that you are able to view the full page. We have started with this page, okay. Example number 28, first page of today's session. You can pause the video at any time and you can go with the screenshot. Next, this one, example number 28, journal entries.
Next, this example number 4, working notes. Next, example number 4, goodwill working note. Next, example number 4, net asset. Next, example number 4, entry of remaining shares and journal entries. Next, journal entries and working note of cash. And the last one, initial balance sheet. Alright, so this is the example number 28 and 4 of our newly started unit. So don't forget to write all these things. In the next session we are going to deal with the another one. Thank you all.